सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। मैं मूर्ख की कितक बात है, कोट पराधी तरया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गुरबास ना परया रे। धर्मां दे थांडे दरबार, तुझ बिन सुरत करै को मेरी। दर्शन दीजै खोल के बार, सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै, कबू ना छाड़ै खेत। जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं हाज़र नाज़र जाणदियां होइआं गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, अज असी इंटरनेट मीडिया दे राहीं देश विदेश विच गुरबाणी कीर्तन गुरबाणी विचार बड़ी श्रद्धा भावना नाल सरवण कर रहे हाँ। सो अज दासरियां दी ड्यूटी जो है आप संगतां दे चरनां विच लग रही है। जो सिख मीडिया साडे वीरां वल्लों जो विशेष तौर ते चैनल बनाया गया है, मैं उन्हां दा धन्नवादी हाँ। गुरु घर दे बहुत ही प्यारे सुरीले कीर्तनीय भाई हरतीर्थ सिंह जी दिल्ली वाले सोढी साहब, जिन्हां दे उपराला सदका अज तुहाडे दर्शन हो रहे हैं। सो गुरु महाराज कृपा करन, साडे जो वीरां ने उपराला कीता है कि सिख संगतां नूं जो सिख मीडिया गुरबाणी गुरमत चैनल है, उस दे जरिए साडे अज दे समाजिक मुद्दे धार्मिक मुद्दों की असी विचार कर सकीए। सो मैं हमेशा की तरह अज एक मुद्दे की ही गल करांगा, क्योंकि भीड़ कबीर साहब कहते किन्नी भी इकट्ठी कर लो, जे रब की प्राप्ति ना होई तो भीड़ का कोई फायदा नहीं है। और दूसरी गल यह है कि बहुती भीड़ विच भी कबीर नहीं लभणागा। अज गल मुद्दे दी छोटे दे समय ते संखेप समय विच करांगा। कथावाचक प्रचारक उही है जो मुद्दे की गल करे, जो प्रेजेंट हालात हैं ते जो फ्यूचर च हो चुकिया है। वैसे संगतां बहुत सारियां दास नूं प्यार दिंदियां हन, जाणदियां हन, फिर भी साडे भाई साहब भाई हरतीर्थ सिंह जी सोढी वल्लों हुक्म होया ते मैं तुहाडे रूबरू होण जा रहा हाँ। अज दा जिहड़ा मेरा विशा है, मेरा मुद्दा है, वो है विद्या विचारी ता पर उपकारी। जो गुरु नानक साहिब जी दी बाणी दा बचन है, बिन विद्या ऐसे रहें जैसे पश ढोर। बिना ज्ञान तो इंसान पशु की तरह है। जिस कोल ज्ञान नहीं है वो मानो कि करतूत पशु की मानस जात वाली जिंदगी जी रहा है। वैसे गुरबाणी ने यह भी निर्णय किया है कि जिस इंसान कोल बहुती विद्या उसनों भी गुरमत नहीं मनती, और जिस कोल विद्या नहीं भी है उसनों भी गुरमत जिहड़ी है सिक्ख्या दिंदी है। पहला शब्द है बिन विद्या ऐसे रहें जैसे पश ढोर, ते दूसरा शब्द है विद्या विचारी ता पर उपकारी। तीसरा प्रमाण तुहाडे सामने रखा, पढ़िया मूर्ख आखिया जिस लभ लोभ अहंकारा। असी इस दे विचों एक शिक्षा लैनी है। अज मैं उन्हां गुरसिख वीरां दे नाम तुहाडे सामने रूबरू करांगा जिन्हां ने विद्या दे जरिए सिख कौम का नाम रोशन किया है। मैं बेनती करां कि हमेशा ही सकारात्मक सोच लैके मैं तुहाडे सामने आउना वां, और प्रचार उही है, कथा उही है जो सानू शिक्षा देवे, और कौम दे प्रचारक उही हुंदे हन जो अपनी नैगेटिविटी छड्ड के अते सकारात्मक सोच साडे सामने पेश करन। ग्रंथां विच भावें बहुत कुछ लिखिया होया है, लेकिन सानू चाहिदा है कि अच्छियां अते पॉजिटिव चीज़ां जो साडी कौम नूं, जो साडी न्यू जनरेशन नूं एनर्जी देण,
वो असी तुहाडे सामने रखिए। लेटेस्ट जिहड़ी हुणे तुसी खबर सुन रहे हो मीडिया के जरिए, क्योंकि साडे जो वीरां दा चैनल उहदा नाम भी सिख मीडिया चैनल है। मीडिया के जरिए तुसी क्योंकि अज फ्रीडम है, तुहाडे कोल आज़ादी है कि तुसी अपनी गल मीडिया च रख सकते हो। पर वैसे भी इस देश के लॉ एंड ऑर्डर जिहड़ा कानून हैगा, लीगली कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हैगा, उहदे विच हर एक कम्यूनिटी नूं इंडिया च फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है। तुसी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तुसी मंग नहीं मंग सकते, तुसी अपने हक नहीं रख सकते। और इस देश के अंदर मैं पहला भी जिक्र कर चुकिया वां, जिवें कि तुहानूं आज़ादी तां देश नूं मिली, लेकिन समाज के लोग उस तरह ही गुलाम हैं। मैं फिर इस विषय ते ही आना है, विद्या विचारी ता पर उपकारी। जिवें तुसी पिछे यूपी दे हालात देख चुके हो कि कुछ दिन पहला, 2 हफ्ते पहला घटना जो गुजर चुकी है, एक बच्ची दे नाल दुराचार होया और उसनूं मारन तो बाद उसनूं जला दिता गया। लोगों ने प्रोटेस्ट की, रोडां ते आए अते हक मंग रहे हैं, देश तो इंसाफ मंग रहे हैं। और मैं ये गल दावे ना कहना हाँ कि हक नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सिख कौम दे नाल 84 बीतन 37 साल गुजर चुके, 38वां शुरू हो गया है। इंसाफ अजे तक सानू नहीं मिलेगा और इंसाफ दे नाम ते भावें सानू गुमराह किया गया, पर फिर भी उम्मीद जिहड़ी है वो आस रख के बैठे हाँ कि एक उम्मीद है, एक आस है कि इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और गुरु महाराज की कृपा दे सदका साडी कौम फिर बुलंदियां छू रही है। साडे देश विदेशों दे विच साडे वीर जिहड़े हन वो सक्सैस हो रहे हैं, पर इस देश में गुरु महाराज की कृपा दे सदका तुसी हुणे सुनिया होएगा कि ओंकार सिंह जम्मू का रहने वाला 12 साल का बच्चा, तुसी सारिਆਂ ने देखा है, शायद नहीं देखा तो जरूर देखने की कोशिश करना, क्योंकि वैसे भी साडे कोल इन्हां चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर दोने एक ही स्टेट है। जम्मू एंड कश्मीर 6 महीने जम्मू में शासन रहिंदा है सरकार का और 6 महीने कश्मीर विच रहिंदा है। जम्मू एंड कश्मीर का 12 साल का सिख नौजवान ओंकार सिंह, जिसनों पूरी दुनिया दे विच छोटी उम्र का राइटर का खिताब मिलया है, बड़ी खुशी की गल है। और देखो 12 साल की उम्र विच उस सिख नौजवान ने वैन द टाइमिंग स्टॉप्स, जदों समा रुक जाता है, किताब का टाइटल है वैन द टाइम स्टॉप्स, जदों समा रुक जाता है। उस बच्चे ने 12 साल की उम्र विच किताब लिखी और दुनिया के वड्डे वड्डे राइटरां ने उस बच्चे की तारीफ और उस्तत की है कि छोटी उम्र का वर्ल्ड दे विच इक्को एक बच्चा आया ओंकार सिंह, जिसनों ये मान प्राप्त होया है कि इन्नी छोटी उम्र विच उस बच्चे ने किताब लिखी, बुक लिखी और साडे देश दे राष्ट्रपति जो पद्म श्री अवार्ड है उस बच्चे नूं दिता गया। और मेरा ख्याल है कि साडे जिन्ने भी धार्मिक स्कूल बने हैं, गुरुद्वारियां दे नाम ते स्कूल चलाए जा रहे हैं, उन्हां विच इहो जिहियां चीज़ां सानूं जिहड़ा है वो बच्चों नूं दस्सण दी जरूरत है अते पढ़ाउण दी जरूरत है। जम्मू एंड कश्मीर दे नाल ही रिलेटिव एक गल मैं तुहाडे सामने रख रहा हाँ। आई थिंक वो घटना जिहड़ी है 2000 और करीबन 12-13 के करीब की गुजरी हुई है। प्रॉपर मैनू डेट नहीं याद है। मैं उस परिवार नूं भी जम्मू विच मिल के आया वां जिन्हां दा वो बच्चा सीगा। दुनिया दे अंदर टॉपर 8 वर्ल्ड दी यूनीवर्सिटीज़ हैं। ध्यान नाल फिर विशा वही है, मुद्दा वही है, टॉपिक वही है, विद्या विचारी तां पर उपकारी। जे तुहाडे कोल ज्ञान है तो तुहाडे कोल विद्या, तुसी अगे जा सकते हो। मैं तुसी देख रहे होगे कि मेरे पिछे बैक शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की तस्वीर मैं हमेशा रखता हाँ। सिख बहादरां दीयां तस्वीरां
और ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਪਾਪਾ ਦਾਦਾ ਮਾਮਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਈਸਾਈ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫਤਾ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਖ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਖ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਕੌਣ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜੋ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਵਾਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਵਾਵਾ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਵਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਰ ਲਿਓ, ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਵਿਦਿਆ ਐਸੇ ਰਹਿ ਜੈਸੇ ਪਸ਼ਟੋਰ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ,
क्योंकि ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸੋ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਅੱਧੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹੀ ਬੋਲਣੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਿਵਾਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਮੰਨ ਲੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ 80% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਰੈਂਚ ਬੋਲੋ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲੋ, ਡੱਚ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਬੋਲੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ। ਭਾਖਿਆ ਮਨੇ ਬੋਲੀ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣੀ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਸਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਭਾਈ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਣਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। JNK ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2012 ਤੋਂ 14 ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੇਨਈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਖਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਗੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਈਏ, ਦੇਸ਼ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਡੀ ਪਗੜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਕੱਕੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਪੂਰੇ, ਚਾਰ ਕੱਕੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਪੂਰੇ, ਕੇਸਾਂ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਦਾ। ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੱਝੇ ਪੱਗ ਤੇ ਫੇਰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ 8 ਤੋਂ 10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਫਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸਨੇ ਕੈਨਗੀ ਮੈਲਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨਗੀ ਮੈਲਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ।
ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਛੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਛੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਅੱਛੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਨਗੀ ਮੈਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਗਜ਼ਾਮ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾਰਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਫਾਈਨਲ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਗਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜੇ, ਜੋ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਸਟਾਫ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਰਾਈਟਰ ਬਣਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ, ਅਵਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਰੌਨਕ ਸਿੰਘ ਗੰਡੋਕ ਬੈਸਟ ਅਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਔਰ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਈਸਾਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਰਸਵਤੀ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜੀਨੀਅਸ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀਨੀਅਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਕਬ आवे सीख हम करवटें हर सू बदलते हैं,
जो जल जाता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। समय ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਵਾਰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਥੀ ਘਟਨਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ੈਂਗਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਜੇ ਜਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਗਿਆ ਔਰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਔਰ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੋ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੀ 20 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਸਾਲ 200 ਲੜ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਸਨ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਲੜਿਆ ਔਰ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੌਂਕ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਚੌਕ ਬਣਾ ਦੇਵੋ ਅਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਫਰੀਡਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਵਰੀਬਡੀ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੀਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, 3rd ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਟ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਟ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਓਗੇ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚੀਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਫਗਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਠਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਨਿਰਭਇਆ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਔਰ ਜੇ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਖ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ,
ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਹਰਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਅੱਛੇ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਹਨ ਔਰ ਅੱਛੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਚਰਚਾ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा, ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।